जय श्री कृष्णा, जय सोनारायण, जय हिंद मारा प्यारा भूलकाओ। ये जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो 12th साइंस गुजरात बोर्ड जो एनसीईआरटी बोर्ड है उसका लेक्चर रहेगा। मगर ये जो लेक्चर है भैया सिर्फ गुजराती में रहेगा। सो जिसको गुजराती लैंग्वेज पता है वो ही सिर्फ देखिएगा। और यहाँ पे जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बच्चों भैया, आपको इसका होमवर्क मुझे भेजना है। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा। आज સૌથી પહેલા હેડિંગ લગાવજો આપણું ઓર્ગેનિકનું ચેપ્ટર હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન ચેપ્ટર નંબર 10 ચેપ્ટર નંબર 10 હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો। આ ચેપ્ટર આજે ભણશું આપણે હેલો આલ્કેન એન્ડ હેલો એરિન। ચલો આમાં સૌથી પહેલા આપને વર્ગીકરણ ક્લાસિફિકેશન ખબર હોવી જોઈએ। આ હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનમાં પહેલાં તો કોને હેલો આલ્કેન કહેવાય છે, કોને એરિન સંયોજનો કહેવાય છે, એમના બધાના ક્લાસિફિકેશન માટે સૌથી પહેલાં એલિફેટિક અને એરોમેટિક આ શબ્દોની તમને ખબર હોવી જોઈએ। એલિફેટિક કોને કહેવાય છે અને એરોમેટિક સંયોજનો કોને કહેવાય છે, આ બે વચ્ચેનો તફાવત પહેલાં તો સમજી લો। એલિફેટિક જેમાં યાદ રાખજો एरोमेटिक संयोजन नहीं है एलिफेटिक कहवाय। पहली वस्तु एरोमेटिक नहीं है एलिफेटिक कहवाय और एलिफेटिक नहीं है एरोमेटिक कहवाय। पण पहला तो ये तो खबर बेमांथी कोई एक तो तमने ख्याल होवो जोईए ने कि भाई आ एरोमेटिक कहवाय। सौथी पहला एरोमेटिक संयोजनो छे आने समजी लो। जेनी अंदर याद राखजो जनरली आ रीतनो बेन्जीन रिंग संयोजनो जेनी अंदर छे या तो एरोमेटिसिटी एक कॉन्सेप्ट आखे आखो आवशे। आवा जनरली संयोजनो होय जे बेन्जीन रिंग धरावता होय एवा संयोजनो एरोमेटिक संयोजनो होय छे। पण मान लो अहींया आपने सपोज के आवु आल्कीन दई दीधुं छे आ तो आ एरोमेटिक नथी, आ एलिफेटिक संयोजन ज कहेवाय। आमां रिंग नथी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नथी आमां। आवी रीते होय तो आ पण एमां एरोमेटिक नथी, आ एलिफेटिक ज छे। आ एरोमेटिक तो कोने कहेवाय जेनी अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होय छे अने आ एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्टमां पूरेपूरुं भणशुं आपणे। जनरली बेन्जीन रिंग धरावता संयोजनो होय एवा जे संयोजनोने एरोमेटिक संयोजनो आपणे कहेवामां आवे छे। आवा संयोजनो जेने छे एने एलिफेटिक संयोजनो कहेवामां आवे छे। आवी एसाइक्लिक चेन होय, साइक्लिक चेन होय, मगर आमां याद राखजो बेन्जीन रिंग संयोजनो नथी। तो आ बधाई छे एलिफेटिक छे, आ बधा छे एरोमेटिक संयोजनो छे। ठीक छे। बीजी वस्तु हेलो आल्केन अने हेलो एरिननुं पहेला तो वर्गीकरणनी कदाच वात करीए आपणे। एलिफेटिक में कोने प्राथमिक कहवाय, कोने द्वितीयक कहवाय, कोने तृतीयक कहवाय एना माटे। चलो अहींया समझो। आ एक्स एटले हेलोजन। एक्स एटले हेलोजन एमां कया कया हेलोजन आवे? एफ आवे, सीएल आवे छे, बीआर आवे छे ने आई आवे छे। आटला हेलोजन संयोजनो छे। हेलोजन सीरीज 17मो समूह तमने ख्याल छे। चलो अहींया जोजो। हवे आ एक्स एटले कोई पण आमांथी कोई पण होई शके। हूँ पहेला आ 3 संयोजन लखी दઉં છું। केवी रीते वर्गीकरण करशुं ए समझीए। पहला तो आपणे हेलो आल्केन अने हेलो एरिन संयोजनमां आ जे दोरेलो छे हेलो आल्केन संयोजनो कहेवाय अने हेलो एरिन तो न ज कहेवाय। शा माटे हेलो एरिन न कहीए? कारण के आमां एरिन एटले के एरोमेटिक रिंग नथी, बेन्जीन रिंग नथी, आमां एरोमेटिक रिंग नथी એટલે हेलो एरिन नथी। आ एक्स जे कार्बननी साथे जोडाયેલો છે आ केटला कार्बननी साथे जोडाયેલો છે? फक्त ने फक्त एक कार्बननी साथे जोडाયેલો છે। એટલા માટે આને કહેશું આપણે પ્રાથમિક કહેશું। પ્રાથમિક હેલોજન સંયોજનો, હેલો આલ્કેન સંયોજનો। આમાં જોઈ લો एक्स જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે, एक्स જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો એ કાર્બનની સાથે પાછા બે કાર્બન જોડાયેલા છે। તો આવા સંયોજનોને શું કહેવાય છે? આવા સંયોજનોને સેકન્ડરી હેલાઇડ સંયોજનો કહેવાય છે। ત્રીજી વસ્તુ एक्स जे कार्बननी साथे जोड़ाયેલો છે, आ 3 कार्बननी साथे जोड़ाયેલો છે, तो आवाने केवा कहेशुं आपणे? तृतीयक हेलो आल्केन संयोजनो कहेशुं आने। ठीक छे। सो सौप्रथम तमने प्राथमिक कोने कहेवाय छे, द्वितीयक कोने कहेवाय छे, तृतीयक कोने कहेवाय छे आ वस्तुनी ख्याल होवो जोईए। प्राइमरी, सेकंडरी एंड टर्सरी। चलो आ तो प्राइमरी, सेकंडरी, टर्सरीनी वात थई। बीजी वस्तु अहींया हूँ थोड़ी टर्मिनोलॉजी लखुं छुं, ध्यान राखजो। एक आवे छे विनाइल हेलाइड संयोजनो। विनाइल हेलाइड कोने विनाइल हेलाइड कहेवाय ए समझशुं। बीजू आवे छे याद राखजो एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक
એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો. એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો કોને કહેવાય એ પણ જોઈએ આપણે. ચલો, પહેલી વસ્તુ કીધું આપણે વિનાઇલ હેલાઇડ, બીજી વસ્તુ કીધી આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ. એના પછી પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ. કોને પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ કહેશું આ પણ જોશું. એના પછી હેલોએરિન અને એના પછી બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. એમના પછી બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો કોને કહેવાય છે આ કન્સેપ્ટ જોશું. ચલો, સૌથી પહેલા જોઈ લો કોને વિનાઇલ હેલાઇડ. વિનાઇલ શબ્દ જો છે તેનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો આપણે? વિનાઇલ માટે યાદ રાખજો CH2 મતલબ અહીંયા કાર્બનનું જે સંકરણ છે, હાઇબ્રિડેશન છે, આ કાર્બનનું હાઇબ્રિડેશન sp2 હોવું જોઈએ. કાર્બનનું જે સંકરણ છે sp2 હોવું જોઈએ. ઠીક છે. અને આ જે sp2 કાર્બન ધરાવે છે એની સાથે માની લો કે હેલોજન કોઈ પણ જોડાયેલો છે. આ હેલોજન sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, એલિફેટિક sp2 કાર્બન સાથે, ત્યારે આ સંયોજનને વિનાઇલ હેલાઇડ સંયોજન બોલવામાં આવે છે. શું બોલવામાં આવે છે ભાઈ? વિનાઇલ હેલાઇડ. ચલો, એના પછી જોઈ લઈએ હજી એક. આને હું થોડું નીચે લખી લઉં છું, આમ જોજો, ખાસ સમજજો. આમાં બીજું એક્ઝામ્પલ તમને આપું. યાદ રાખજો, આ છે એરોમેટિક નથી. એરોમેટિક માટે તો અહીંયા 3 દ્વિબંધ જોઈએ ને, એરોમેટિક નથી. આ X જે છે હેલોજન, અહીંયા જોજો ખાસ, આ હેલોજન છે, આ કાર્બનનું સંકરણ જે છે એ sp2 સંકરણ છે. જોઈ લો, sp2 સંકરણ સાથે, એલિફેટિક કાર્બનના sp2 સંકરણ સાથે જો આ X જોડાયેલો હોય તો આને આપણે શું કહેશું? આને કહેશું આપણે વિનાઇલિક, યા તો વિનાઇલ હેલાઇડ. વિનાઇલિક બોલી શકાય યા તો વિનાઇલ હેલાઇડ બોલાય છે ને. ઠીક છે. ચલો, એના પછી જો એલાઇલ કોને કહેવાય? વિનાઇલ પછી શબ્દ સમજીએ આપણે. એલાઇલ હેલાઇડ જો છે એ કોને કહેવાય? એલાઇલ હેલાઇડ. ચલો, અહીંયા જોજો, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2X. આ જે X છે એ અહીંયા sp3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. X છે કોની સાથે જોડાયેલો છે? sp3 કાર્બન સાથે. અને sp3 કાર્બન છે એ sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. sp3 કાર્બન છે sp2. ફરી પાછું યાદ રાખજો, દ્વિબંધ છે, ડબલ બોન્ડ છે. ડબલ બોન્ડની બાજુનો જે કાર્બન છે, ડબલ બોન્ડની બાજુનો કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય, sp3 સંકરણ જો ધરાવતો હોય ને તો યાદ રાખજો આ કાર્બનને એલાઇલિક કાર્બન કહેવામાં આવે છે. અને એ સ્થાનને એલાઇલિક સ્થાન, એલાઇલિક પોઝિશન તરીકે બોલવામાં આવે છે. ફરી પાછું, દ્વિબંધના કાર્બનની સાથે જોડાયેલો કાર્બન, ફરી પાછું દ્વિબંધના કાર્બનની સાથે જોડાયેલો કાર્બન જેનું સંકરણ sp3 છે એને એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવામાં આવે છે. બરોબર, આ સ્થાન છે એ એલાઇલિક સ્થાન છે, આ હેલાઇડ છે એ એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. અને એના પછી યા પ્રોપારગેલિક જે છે એ કોને કહેવામાં આવે છે? પ્રોપારગેલિક. ચલો, અહીંયા જોઈ લેજો, પ્રોપારગેલિક વર્ડ ક્યારે યુઝ કરાય? જ્યારે ટ્રિપલ બોન્ડ છે, ટ્રિપલ બોન્ડના કાર્બનની સાથે આ કાર્બન જોડાયેલો હોય, આનું સંકરણ જોજો. આ કાર્બનનું સંકરણ છે sp3 સંકરણ છે, આ કાર્બનનું સંકરણ છે sp, કારણ કે ટ્રિપલ બોન્ડ હોય ત્યારે ખ્યાલ છે sp સંકરણ, સિંગલ બોન્ડ હોય ત્યારે sp3 અને ડબલ બોન્ડ હોય ત્યારે sp2 સંકરણ. ફક્ત કાર્બન માટે આ રૂલ્સ છે, કાર્બન માટે જ આ નિયમ છે. ટ્રિપલ બોન્ડની બાજુનો કાર્બન કે જેનું સંકરણ sp3 સંકરણ છે, આ સ્થાનને પ્રોપારગેલિક સ્થાન કહેવાય. અને એ સ્થાનની સાથે જોડાયેલા હેલાઇડને પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એના પછી હેલોએરિન. આ હેલોએરિન સંયોજનો કોને કહેવાય છે? એરિન એટલે એરોમેટિક ચક્ર, એરોમેટિક રિંગ. ફરી પાછું, એરિન શબ્દ કોના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે? એરિન જે છે ને, એરિન એ એરોમેટિક સંયોજન, એરોમેટિક રિંગ માટે યુઝ કરવામાં આવે છે પહેલા તો આ. અને એરોમેટિક ચક્રની સાથે જોડાયેલો જો X હોય અને આ X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે કાર્બનનું સંકરણ જોઈ લો, sp2 સંકરણ છે આ, ત્યારે આવા સંયોજનોને હેલોએરિન સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. એના પછી હજી એક જોઈ લો, બેન્ઝાઇલિક. બેન્ઝાઇલિક
વર્ડ ક્યારે યુઝ કરવામાં આવે જોઈ લો. બેન્ઝીનની સાથે એરોમેટિક ચક્રની સાથે sp3 કાર્બન જોડાયેલો હોય. અહીંયા જોજો આ કાર્બનનું સંકરણ કેવું છે ભાઈ? sp3 સંકરણ છે અને sp3 સંકરણ બેન્ઝીનના sp2 સાથે જોડાયેલો હોય. કોના sp2 સાથે? બેન્ઝીનના sp2 સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે એને બેન્ઝાઇલિક શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. ફરી પાછો કન્સેપ્ટ સમજો, ગોખતા નહીં. આ કન્સેપ્ટ શું કહેવા માંગે છે? ગમે તે સંયોજન હોય તમારે ફક્ત એટલું જ 5 ખાલી ટર્મિનોલોજી યાદ રાખી લો. હેલો એલ્કિન, હેલો એરિન સંયોજનો છે તમારા માટે બહુ સહેલા રહેશે. વિનાઇલ શબ્દ આવે ને, વિનાઇલ શબ્દ એટલે ફરજિયાત તમને કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન, સી ડબલ બોન્ડ સી તમને દેખાવો જોઈએ. ફરી પાછું વિનાઇલ શબ્દ આવે, વિનાઇલ એટલે CH2 દ્વિબંધ CH આવું દેખાવું જોઈએ. હવે આટલો પાર્ટ છે એ તો ભૈયા ખાલી તમને સમજાવવા માટે જ હોય. આવું ચક્ર આવી જાય તો ચક્રને તમે ક્યાંક ભૂલથી આને બેન્ઝીન ચક્ર, એરિન સંયોજન. એરિન એટલે તો પહેલા તો એરોમેટિક. એરોમેટિક માટે અહીંયા જુઓ 3 પાઈ બોન્ડ જોઈએ. એરોમેટિક માટે 3 પાઈ બોન્ડ જોઈએ. અને અહીંયા યાદ રાખજો બેન્ઝીન ચક્ર છે ત્યારે આપણે એરોમેટિક સંયોજન બોલશો. બીજી વસ્તુ એ બેન્ઝીન ચક્રને જ ખાલી એરોમેટિક કહેવાય છે એવું નથી હોતું. ઘણા બધા એરોમેટિક સંયોજનો છે. એરોમેટિસિટીના લેક્ચરમાં આપણે જોશું કોને કોને એરોમેટિક કહેવાય. અત્યારે જનરલી તમે યાદ રાખી લો બેન્ઝીન, એરોમેટિક એટલે બેન્ઝીન. દ્વિબંધના કાર્બનની સાથે દ્વિબંધનું સંકળ જો કેવું છે? sp2. દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જો હેલોજન જોડાયેલો હોય તો એને વિનાઇલ કહેશું. દ્વિબંધના કાર્બનની બાજુનો કાર્બન કે જેનું સંકરણ sp3 સંકરણ છે, સિંગલ બોન્ડ હોય તો sp3, ડબલ બોન્ડ હોય તો sp2, ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો sp. ફક્ત કાર્બન માટેનો નિયમ. ઠીક છે. બીજી વસ્તુ આમાં સંકરણમાં ઘણા બધા કન્સેપ્ટ છુપાયેલા છે. એ સંકરણના કન્સેપ્ટ પણ જોશું આપણે. અહીંયા જોજો sp3 કાર્બન છે. sp3 કાર્બન sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો આવા સમયને એલાઇલિક હેલાઇડ બોલવામાં આવે છે. આવા સમયને એલાઇલિક હેલાઇડ બોલવામાં આવે. ડાયરેક્ટ હેલોજન છે એ બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાયેલો છે ત્યારે એને હેલો એરિન સંયોજનો બોલવામાં આવે અથવા તો એરોમેટિક હેલાઇડ પણ બોલવામાં આવે છે. આનું બીજું નામ શું? એરોમેટિક હેલાઇડ. એરોમેટિક હેલાઇડ સંયોજનો પણ કહેવામાં આવે છે આને. બીજી વસ્તુ જો ડાયરેક્ટ બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો હોય તો હેલો એરિન, પણ ડાયરેક્ટ બેન્ઝીન સાથે ન જોડાયેલો. જો આ X છે એ sp3 કાર્બન સાથે છે અને sp3 કાર્બન છે એ આમની સાથે જોડાયેલો છે sp2. પણ sp2 કોનો sp2? sp2 છે એ જોઈ લેજો ખાસ, એ બેન્ઝીન ચક્રનો sp2 છે, એરોમેટિકનો sp2 છે. એટલા માટે એને કહેશું બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. હવે હું એકની એક વસ્તુ તમે જોજો. આટલો ચલો મેઇન પોર્શન થઈ ગયો. હવે આ વિનાઇલ હેલાઇડ છે ને, વિનાઇલ હેલાઇડ એના એકના જ માત્ર જોઈએ ને હું તમને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપી શકું. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલાં 5 આ વિડીયો પોઝ કરી દો અને બધા જ ને એક વખત વ્યવસ્થિત લખી લો અને પછી આપણે એકના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોતા જઈએ. ચલો પહેલી જ વસ્તુ કહીએ, માની લો કે આપણે હેડિંગ લગાવી દઈએ વિનાઇલ હેલાઇડ. ફરી પાછું વિનાઇલ હેલાઇડ. કેટલા બધાના ઉદાહરણો છે સમજીએ આપણે. ચલો પહેલા તો સીધું સાદું ઉદાહરણ આપણે પહેલી જ વસ્તુ જે જોઈ હતી આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. અહીંયા X જે છે એ sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે આમને કહેશું વિનાઇલિક હેલાઇડ યા તો વિનાઇલ હેલાઇડ કહેશું આપણે. ચલો આના નાના ઘણા બધા ઉદાહરણ આને એક્ઝામમાં આમ પણ લખેલું હોય. આ બે વસ્તુ એક જ છે જોઈ લો. આ બે વસ્તુમાં કોઈ પણ જાતનો ફરક નથી. આ X, આ કાર્બન CH અને અહીંયા CH2 આ બે વસ્તુ એક જ છે. હું માત્ર ને માત્ર વિનાઇલિક હેલાઇડના જ એક્ઝામ્પલ લખું છું. ત્રીજી વસ્તુ જોઈ લો. માની લો કે આવી રીતે આપેલું હોય તમને તો આ પણ વિનાઇલ હેલાઇડ જ છે. જોઈ લો આ હેલોજન જે છે ને X હેલોજન એ ડાયરેક્ટ sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે અને આ એરોમેટિક રિંગ નથી. એરોમેટિક રિંગ માટે તો 3 દ્વિબંધ જોઈએ. ચલો ચોથું એક્ઝામ્પલ આનું. માની લો કે આ રીતે છે જોઈ લો. અહીંયા X છે, અહીંયા માની લો કે મિથાઇલ છે, અહીંયા પણ માની લો કે મિથાઇલ છે. આ X જે કોની સાથે જોડાયેલો છે જોઈ લો જી, દ્વિબંધનો કાર્બન જે છે ને દ્વિબંધનો કાર્બન એમની સાથે જોડાયેલો છે એટલે એ પણ વિનાઇલિક હેલાઇડ જ કહેવાય. પછી ચલો જો પછી હું એક્ઝામ્પલ આપીશ, તમારા મને સોલ્વ કરીને મોકલવાના રહેશે.
કે આ જે છે એ ક્લાસિફિકેશનમાંથી કોણ વિનાઇલિક છે કોણ એલાઇલિક છે એ બધા એક્ઝામ્પલ તમારે મને મોકલવાના રહેશે, બરોબર. ચલો અહીંયા જોઈ લો. આમાં એક્સ જે છે એક્સ એ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા એક્સ એ sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. આ કાર્બનનું સંકરણ કેવું છે? દ્વિબંધનો કાર્બન છે, એનું sp2 સંકરણ છે. આ એક્સ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે આ પણ કેવો છે ભૈયા? sp2 જ છે. આ જે દ્વિબંધનો કાર્બન છે એ પણ કેવો છે? sp2 કાર્બન જ છે. આ કાર્બન પણ sp2, આ તો ભાઈ એક જ છે. આ બધા જ જે મેં તમને દેખાડેલા છે બધા જ sp2 કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલા છે. એટલા માટે વિનાઇલ હેલાઇડ તરીકે ઓળખશું આ બધા જ ને. આ જોઈ લો, આ પણ વિનાઇલ હેલાઇડ જ છે. આ સંયોજન પણ વિનાઇલ હેલાઇડ સંયોજન જ છે, જોઈ લેજો ખાસ. કારણ કે એમાં એક્સ જે છે sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. આ બધા જ વિનાઇલ હેલાઇડના ઉદાહરણ છે, એક વખત લખી લેજો ખાસ. ચલો, વિનાઇલ હેલાઇડ પછી એલાઇલ હેલાઇડ, બીજું એલાઇલ હેલાઇડ, યા તો આને એલાઇલિક હેલાઇડ બોલીએ છીએ આપણે. એલાઇલ યા તો એલાઇલિક હેલાઇડ. સૌ પ્રથમ આનું ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. દ્વિબંધનો કાર્બન જે હોય છે, દ્વિબંધનો કાર્બન એની સાથે sp3 કાર્બન હોય અને એની સાથે જો X જોડાયેલો હોય તો આમને આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફરી પાછું અહીંયા કાર્બનનું સંકરણ હાઇબ્રિડાઇઝેશન X જેની સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ છે sp3, sp3 જેની સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ છે sp2, sp2 કાર્બનની સાથે sp3 જોડાયેલો, sp3 ની સાથે X જોડાયેલો હોય ત્યારે આમને એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોઈએ આના, ફ્લેક્સિબિલિટી હું તમને આપું. સૌપ્રથમ જો આ જે છે ને આ છે એ જ વસ્તુ, આ છે એલાઇલિક હેલાઇડ જ થઈ ગયો આ. કારણ X જેની સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ છે sp3, sp3 જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ છે sp2. સિંગલ બોન્ડ, ફરી પાછું સિંગલ બોન્ડ જેની પાસે છે sp3 સંકરણ, ડબલ બોન્ડ જેની પાસે છે sp2, ટ્રિપલ બોન્ડ જેની પાસે છે sp3 જનરલી આવશે. કાર્બન માટેનો રૂલ્સ છે આ, ઠીક છે. પછી તમે આવા એક્ઝામ્પલ ન કાઢતા, આવા એક્ઝામ્પલ હજુ ભણવાના બાકી જ છે આપણે. અહીંયા CH2 આની પાસે ક્યાંય ત્રિબંધ નથી છતાં પણ આ sp સંકરણ જ છે. એવા નિયમો હજુ આવશે આપણે. ચાલો એના પછી જોઈ લો. અહીંયા એલાઇલિક હેલાઇડ જે છે એના હું અલગ અલગ તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ જોજો ખાસ. માની લો કે આ ચક્રીય કોઈ સંયોજન છે, અહીંયા X છે. પહેલા તો આ એરોમેટિક નથી. એરોમેટિક માટે અહીંયા 3 પાઈબંધ જોઈએ, 3 પાઈબંધ નથી. બીજી વસ્તુ આ X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે આનું સંકરણ જોઈ લો, sp3 સંકરણ છે. અને આ જે કાર્બન છે એ જોડાયેલો છે જેની સાથે છે એનું સંકરણ છે sp2. મતલબ દ્વિબંધની બાજુનો કાર્બન જો હોય, દ્વિબંધની બાજુનો કાર્બન અને એની સાથે X જોડાયેલો હોય તો આ એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા સંયોજનોને એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ઠીક છે. ચલો એના પછી ચોથો એક્ઝામ્પલ એલાઇલિક હેલાઇડની જ હજુ વાત કરશું આપણે. અહીંયા જોઈ લેજો ખાસ. માની લો કે તમને આવું કોઈ સંયોજન આપેલું છે, અહીંયા X આપેલો છે. સંયોજન ગમે તે હોય, ગમે તેવું સંયોજન હોય, ગમે તેવો કમ્પાઉન્ડ હોય, આપણે તો ખાલી એ જ વસ્તુ જોવાની છે કે હેલોજન જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે આ કાર્બનનું સંકરણ સિંગલ બોન્ડ છે એટલે sp3 છે. એ જેની સાથે જોડાયેલો છે આ કાર્બન જો એ દ્વિબંધનો કાર્બન છે એટલું સંકરણ sp2 છે. તો આ સંયોજન છે એ એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન છે. ચલો એના પછી જોઈ લેજો ખાસ. ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ, અહીંયા માની લો કે દ્વિબંધ છે. અહીંયા તમને આ રીતનું સપોઝ આપેલું છે. અહીંયા કોઈ પણ સંયોજન આપેલું છે, અહીંયા X આપેલું છે, અહીંયા મિથાઇલ આપેલો છે. સૌ પ્રથમ જોઈ લેવાનું ખાસ કે X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે આ કાર્બનનું સંકરણ કેવું છે ભૈયા? sp3 છે. sp3 કાર્બન જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન છે sp2 કાર્બન. sp3 કાર્બન sp2 સાથે જોડાયેલો હોય તો આવા સંયોજનને જનરલી આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભૂલકાઓ તમને કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન થાય તમે મને બિંદાસ ગ્રુપમાં અથવા તો મારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર પૂછી શકો છો. કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન જરાક પણ ડાઉટ થાય તો એના માટે પૂછી શકો છો. ઠીક છે. ચલો એના પછી જોઈ લો. આપણે એલાઇલિક પછી જોઈએ પ્રોપારગેલિક. પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ. કોને પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ કહેવામાં આવે છે?
તો જે ટ્રિપલ બોન્ડના કાર્બનની સાથે જોડાયેલો હોય, અહીંયા જોજો આનું સંકરણ sp3 સંકરણ છે, sp3 સંકરણ sp સંકરણ સાથે જોડાયેલું હોય તો આને પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આને જનરલી યાદ રાખજો, આ જે છે ને ટ્રિપલ બોન્ડ એનું હકીકતમાં લિનિયર શેપ હોય છે, એનો જે શેપ હોય છે લિનિયર શેપ હોય છે. આ જ વસ્તુ છે એ આ છે. અહીંયા કાંઈ નથી તો CH હોય, અહીંયા કાંઈ નથી તો કાર્બન હોય, અહીંયા CH2 છે, આનું સંકરણ છે sp3, આનું સંકરણ છે sp, તો આ પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ કહેવામાં આવે છે આને. એના પછી અહીંયા જોઈ લો, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય, તમે ગમે તે એક્ઝામ્પલ લઈ લો. અહીંયા માની લો કે X આવી રીતે હોય, આવી રીતનું સંયોજન હોય, X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે એ sp3 સંકરણ, આ કાર્બન છે sp સંકરણ કાર્બન, તો આમને આપણે કહેશું પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ સંયોજન કહેશું આપણે આમને. ચલો એમના પછી ફોર્થ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ, ચલો સૌપ્રથમ બેન્ઝાઇલિક, એના માટે પહેલા તો બેન્ઝીન સંયોજન જોશે. એની બાજુના કાર્બનનું સંકરણ sp3 સંકરણ હોવું જોઈએ. આ કાર્બનનું સંકરણ જોજો sp3 સંકરણ છે, એની બાજુના કાર્બનનું સંકરણ sp2 છે. sp3 કાર્બન બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ. કોની સાથે? sp3 કાર્બન બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે એને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ વાપરીએ છીએ શબ્દ. અને યાદ રાખજો, બેન્ઝીનની હારે CH2 હોય ને ત્યારે એટલા પાર્ટનો સિમ્બોલ છે Bn અને X એટલે આ હેલોજન. ફરી પાછું બેન્ઝીન અને એની પાસેનો જે CH2 છે એટલાનો સિમ્બોલ શું છે? Bn અને X એટલે હેલોજન. ચલો બીજા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોવાના. અહીંયા માની લો કે તમને આમ પણ આપેલું હોય, અહીંયા છે મિથાઇલ, અહીંયા કોઈ પણ છે, અહીંયા માની લો કે X છે, અહીંયા માની લો કે છે મિથાઇલ. પણ જોઈ શકો છો તમે X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે આ કાર્બનનું સંકરણ sp3 સંકરણ છે અને sp3 કાર્બન બેન્ઝીનના sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે એમને કહીશું આપણે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવશે. ચલો એના પછી આ જોઈ લેજો ખાસ, pH, અહીંયા માની લો કે છે X, આવું માની લો કે આપેલું છે. ચલો આ X જે કાર્બનની સાથે જોડાયેલો છે એનું સંકરણ છે sp3. આ sp3 ફિનાઇલ, pH એટલે ફિનાઇલ, અને એનું સંકરણ sp2 હોય તો આ પણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડનું જ ઉદાહરણ છે. આ પણ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડનું જ ઉદાહરણ છે. સો આઈ હોપ કે તમને સમજમાં આવી ગયો છે. બેન્ઝાઇલિક એટલે બેન્ઝીનની બાજુનો કાર્બન, બેન્ઝાઇલિક એટલે એટલું જ યાદ રાખવાનું, બેન્ઝીનની બાજુનો કાર્બન, જેને કહેશું આપણે બેન્ઝાઇલિક. એમના પછી હેલો એરિન, પાંચમું હેલો એરિન સંયોજનો. કોને હેલો એરિન સંયોજન કહેવામાં આવે છે? જો હેલોજન ડાયરેક્ટ એરિન એટલે કે એરોમેટિક રિંગ સાથે જોડાયેલો હોય, હેલો એરિનને એરોમેટિક હેલાઇડ પણ ઓળખવામાં આવે છે, એરોમેટિક હેલાઇડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચલો જોજો અહીંયા, આ X જે છે એ ડાયરેક્ટ sp2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે અને sp2 કાર્બન જે છે એ એરોમેટિક ચક્રનો છે. sp2 છે એ એરોમેટિક ચક્રનો છે. આવા સંયોજનોને હેલો એરિન સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. અલગ અલગ એના ઉદાહરણ જોઈ લો. માની લો કે અહીંયા મિથાઇલ છે, અહીંયા હેલોજન છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જોઈ શકો છો હેલોજન જે છે ને એ ડાયરેક્ટ એરોમેટિક ચક્ર સાથે જ જોડાયેલો છે. સંયોજન ગમે તે હોય, પણ આપણે X છે X એરોમેટિક ચક્ર સાથે જોડાયેલો છે તો એવા સંયોગોમાં એમને હેલો એરિન અથવા તો એરોમેટિક હેલાઇડ તરીકે આપણે ઓળખશું. ફરી પાછું બધા જને 5-5નું રિવિઝન હું તમને કરાવી દઉં. બધા જને બાજુમાં રાખશું. સૌ પ્રથમ વિનાઇલ અથવા તો વિનાઇલિક હેલાઇડ, પહેલું જોશું વિનાઇલિક હેલાઇડ, બીજું જોશું આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ, એલાઇલિક હેલાઇડ, ત્રીજું જોશું આપણે પ્રોપારગેલિક હેલાઇડ, એના પછી ચોથું જોશું
એલેલિક આવી ગયું, વિનાઇલિક આવી ગયું, બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. અને એમના પછી જોશું આપણે બેન્ઝાઇલિક પછી હેલો એરિન, અને એનું બીજું નામ છે એરોમેટિક હેલાઇડ. ફરી પાછું પૂરું કોન્સન્ટ્રેશન રાખજો. અહીંયા વિનાઇલ શબ્દનો તમારે જો ઉપયોગ કરવો હોય તો એક્સને તમારે ડાયરેક્ટ sp2 કાર્બન સાથે જોડવાનો રહેશે. એલાઇલિક હેલાઇડનો જો તમારે ઉપયોગ કરવો હોય તો એક્સને sp3 કાર્બન સાથે જોડવો પડશે, sp3 ને sp2 કાર્બન સાથે જોડવો પડશે. એક્સને sp3 સાથે અને sp3 ને sp2 કાર્બન સાથે જોડવો પડશે. ચલો, પ્રોપારગિલિક શબ્દનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમારે sp3 કાર્બનને, આ જે sp3 કાર્બન છે આ એમને sp કાર્બન સાથે જોડવા પડશે. sp3 કાર્બનને sp કાર્બન સાથે જોડવો પડશે. બેન્ઝાઇલિક માટે તો પહેલા બેન્ઝીન જોશે અને બેન્ઝીનની સાથે કાર્બન છે ને એમની સાથે X છે. X જે કાર્બનની સાથે છે sp3 છે અને sp3 જે છે એ બેન્ઝીનના sp2 સાથે છે તો એમને બેન્ઝાઇલિક શબ્દનો ઉપયોગ કરવો હોય તમારે બેન્ઝીન જોશે પહેલા તો. અને હેલો એરિન તો આમાં સીધો જ જે X છે X એ આમની સાથે sp2 કાર્બનની સાથે sp2 કાર્બન પણ એ કોનો હોવો જોઈએ? બેન્ઝીનનો હોવો જોઈએ. તમે વિચારો આમને આપણે કેવું સંયોજન કહેશું? છેલ્લે જે મેં લખેલું છે વિચારો, આમને કેવું સંયોજન કહેશું આપણે? પહેલા તો તમારે જો એને હેલો એરિન કહેવું હોય તો પહેલા તો આ એરિન એટલે કે એરોમેટિક હોવું જોઈએ, બેન્ઝીન હોવું જોઈએ. છે અહીંયા બેન્ઝીન? નથી. પહેલા તો આ બેન્ઝાઇલિક માટે તો બેન્ઝીનની બાજુના કાર્બન સાથે X જોડાયેલો હોય, નથી. આ છે X છે ડાયરેક્ટ sp2 સાથે જોડાયેલો છે અને એલિફેટિક સંયોજન છે. તો આ જે છે એ વિનાઇલ હેલાઇડ છે. આ ખરેખર શું છે? વિનાઇલ હેલાઇડ છે આ. સો ફરી પાછું એકવાર પૂરેપૂરું રિવિઝન કરી લેજો. વિડીયો પોઝ કરીને બધા આ લખી લેજો અને જેમ રિવિઝન કરશો, જેમ કન્સેપ્ટ સમજશો એમ તમને ગમે એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ મોલિક્યુલ આપેલો હશે, કોમ્પ્લિકેટેડ સંયોજન આપેલું હશે, છતાં પણ તમને આરામથી સોલ્વ કરતાને આવડશે. એના પછી જુઓ, બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરશું આપણે. એક છે જેમ ડાઇહેલાઇડ અને બીજો છે, યાદ રાખજો, વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ. જેમ ડાઇહેલાઇડ અને વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ. હવે કોને જેમ ડાઇહેલાઇડ કહેશું, કોને વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ કહેશું? જેમ ડાઇહેલાઇડ માટે એક વસ્તુ યાદ રાખજો. ચલો ફરી પાછો અહીં સમજો. જેમ ડાઇહેલાઇડ આ શબ્દ કોના માટે વાપરશું આપણે? એક જ કાર્બન પર બે હેલોજન જોડાયેલા હોય, એક જ કાર્બન પર બે હેલોજન જોડાયેલા હોય ત્યારે આપણે જેમ ડાઇહેલાઇડ શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું. વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ બાજુના કાર્બન ઉપર બે હેલોજન જોડાયેલા હોય, બાજુના કાર્બન ઉપર. બાજુનો જો 1-2 પોઝિશન હોવી જોઈએ. અહીંયા 1 નંબર આપો તો 2 નંબર અહીંયા બાજુના કાર્બન ઉપર હોય તો એને વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એક જ કાર્બન ઉપર બે હેલોજન છે એને જેમ ડાઇહેલાઇડ, બાજુના કાર્બન ઉપર છે ને વિસિનલ ડાઇહેલાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમનું યાદ રાખજો સામાન્ય નામ, આમનું સામાન્ય નામ, કોમન નેમ જેને કહેવાય સામાન્ય નામ એ એક જ કાર્બન ઉપર બે છે એટલે આ જે આ છે ને બે કાર્બન વાળો એને ઇથાઇલિડીન અથવા તો ઇથાઇલિડીન અને આટલાને કહેવાય છે હેલાઇડ. અહીંયા ફરી પાછું તમને કહી દઉં, ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરાતો નથી અને ઇથાઇલિડીન અથવા તો ઇથિલિડીન હેલાઇડ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ડાય જેમિનલમાં માત્ર ક્લાસિફિકેશન જે વર્ગીકરણ છે ને એમાં જ ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરાય છે, પણ નામકરણમાં, સામાન્ય નામકરણમાં ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરાતો નથી. જ્યારે આને બે કાર્બન વાળાને ઇથિલિન ડાઇહેલાઇડ. અહીંયા ડાઇહેલાઇડ વિસિનલમાં
વર્ગીકરણમાં ડાયનો ઉપયોગ થાય છે, સામાન્ય નામકરણમાં પણ ડાયનો ઉપયોગ થાય છે. ફરી પાછું, વર્ગીકરણમાં ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકાય, સામાન્ય નામકરણમાં પણ ડાય શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે જેમ ડાય હેલાઇડમાં વર્ગીકરણમાં ડાય વર્ડ યુઝ કરાય છે, પરંતુ સામાન્ય નામકરણમાં ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરાતો નથી. ચલો, આ તો સામાન્ય નામની વાત થઈ. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું, આનું જ એક્ઝામ્પલ આપું છું, સમજો ખાસ. ચલો, માની લો કે અહીંયા આપણી પાસે ઉદાહરણ ફોર એક્ઝામ્પલ આવું કંઈક આપને આપેલું છે, CH3 CH Br. આનું મારે સામાન્ય નામકરણ એટલે કે કોમન નેમ અને આયુપેક નેમ નોમેનક્લેચર બંને કરવા છે મારે. ત્યારે સામાન્ય નામકરણ શું થશે? સમજો ખાસ આનું સામાન્ય નામકરણ. 2 કાર્બન છે એટલે તમે આલ્કાઇલ લીડિન, જનરલી આને માની લો કે તમારે નામકરણ આપવું હોય તો આલ્કાઇલ લીડિન, આની પાછળ લીડિન લાગે અને આની પાછળ લીન પ્રત્યય લાગે. ફરી પાછો, જેમ ડાયહેલાઇડમાં લીડિન પ્રત્યય છે, આમાં લીન પ્રત્યય છે. 2 કાર્બન છે એટલા માટે ઇથેલિડીન અથવા તો ઇથાઇલિડીન. ખરેખર તો આ વર્ડ યુઝ થાય છે, પણ એનસીઆરટીમાં તમને ઇથાઇલિડીન આપેલું છે એટલે તમારે એનસીઆરટી પ્રમાણે જ ચાલવાનું રહેશે. 2 કાર્બન માટે ઇથાઇલિડીન. જેમ એક જ કાર્બન ઉપર 2 હેલોજન છે એટલે એના શબ્દનો ઉપયોગ કરશું આપણે જેમ ડાયહેલાઇડ. વર્ગીકરણમાં જેમ ડાયહેલાઇડ. એક જ કાર્બન ઉપર 2 છે એટલે ઇથાઇલિડીન, અને આમને માત્ર ને માત્ર બ્રોમાઇડ કહેશું આપણે. ડાય બ્રોમાઇડ શબ્દનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. ડાય શબ્દ સામાન્ય નામકરણમાં નહીં થાય, જેમ હોય ત્યારે, એક જ કાર્બન ઉપર હોય ત્યારે. આઈયુપીએસીમાં આ બ્રોમિન છે 1 ઉપર, બીજો બ્રોમિન પણ છે 1 ઉપર. 1,1 ડાયબ્રોમો, 1,1 ડાયબ્રોમો, 2 કાર્બન વાળાનું મૂળ નામ ઇથેન. 1,1 એક જ કાર્બન ઉપર 2 છે એટલે 1,1 ડાયબ્રોમો ઇથેન એનું આઈયુપીએસી નામકરણ રહેશે. ચલો અહીંયા જુઓ, 2 કાર્બન અને બંને કાર્બન પર અલગ અલગ માની લો કે બ્રોમિન આપેલો છે તમને. અલગ અલગ કાર્બન ઉપર હોય, અલગ અલગ એટલે બાજુ બાજુના જોવા જોઈએ પાછા. 1,3 નો આલે, 1,4 નો આલે, 1,2 જ બાજુ બાજુમાં જોવા જોઈએ. ત્યારે એમને વિસિનલ ડાયહેલાઇડ વર્ગીકરણ છે એનું વિસિનલ ડાયહેલાઇડ. અને સામાન્ય નામકરણમાં આમાં લીડિન લાગતો તો પ્રતિ, આમાં લીન લાગે. 2 કાર્બન છે એટલે ઇથિલિન ડાય બ્રોમાઇડ. ઇથિલિન ડાય બ્રોમાઇડ એનું સામાન્ય નામકરણ છે આમનું. ચલો બીજી વસ્તુ, આનું આઈયુપીએસી નામકરણ શું થાય? આ બ્રોમિન છે 1 ઉપર છે, બીજો બ્રોમિન છે 2 નંબર ઉપર છે, 1,2 ડાયબ્રોમો, 1,2 ડાયબ્રોમો. ધ્યાન રાખજો ખાસ, 1,2 ડાયબ્રોમો અને 2 કાર્બન માટે શબ્દ વપરાય છે ઇથેન. 1,2 ડાયબ્રોમો ઇથેન. ફરી પાછું, એક જ કાર્બન ઉપર 2 હેલોજન હોય તો, એક જ કાર્બન ઉપર 2 હેલોજન હોય તો જેમ ડાયહેલાઇડ. બાજુ બાજુના કાર્બન ઉપર હોય તો વિસિનલ ડાયહેલાઇડ એનું વર્ગીકરણ છે. પહેલા તો સામાન્ય નામકરણમાં જેમ ડાયહેલાઇડમાં ડાય શબ્દનો ઉપયોગ કરાતો નથી. આમનો પ્રત્યય છે લીડિન, વિસિનલનો પ્રત્યય છે લીન. આને કહેવાય ઇથિલિડીન યા તો ઇથાઇલિડીન. 3 કાર્બન હોય તો પ્રોપેલિડીન, 4 કાર્બન હોય તો બ્યુટિલિડીન, 2 કાર્બન હોય તો ઇથિલિન, 3 કાર્બન હોય તો પ્રોપિલિન, 4 કાર્બન હોય તો બ્યુટિલિન. બાજુ બાજુના કાર્બન ઉપર હોય તો વિસિનલ, એક જ કાર્બન ઉપર હોય તો જેમિનલ. ફરી પાછું, એક જ કાર્બન ઉપર હોય તો જેમિનલ, બાજુ બાજુના કાર્બન ઉપર હોય તો વિસિનલ. અને શોર્ટમાં એને જેમ બોલાય છે, શોર્ટમાં એને જેમ ડાયહેલાઇડ. હવે બીજી વસ્તુ અહીંયા જોજો ખાસ, 2 કાર્બન છે એટલે આને ઇથાઇલિડીન અથવા તો ઇથિલિન, પણ એને સામાન્ય નામકરણમાં ડાયબ્રોમાઇડ વર્ડ શબ્દ વપરાતો નથી. આઈયુપીએસી કરવું હોય તો આ બ્રોમિન 1 નંબર ઉપર છે, આ બ્રોમિન પણ 1 ઉપર છે એટલે 1,1 ડાયબ્રોમો અને 2 કાર્બન છે એટલે ઇથેન. આમાં પણ જોજો ખાસ, આનું પણ આઈયુપીએસી નામકરણ કરવું હોય તો આ બ્રોમિન છે 1 નંબર ઉપર, આ બ્રોમિન છે પણ 1 નંબર ઉપર એટલે 1,2 ડાયબ્રોમો ઇથેન આનું આઈયુપીએસી નામકરણ થશે. હવે હેલોજન જે છે, હેલો એરિન અને હેલો આલ્કેન સંયોજનો છે, એમના આઈયુપીએસી કેવી રીતે કરવા? તો આજના જ લેક્ચરમાં આઈયુપીએસીની પૂરેપૂરી લિંક તમને મોકલવામાં આવશે.
હિન્દીમાં છે. આઈ થિંક તમે અત્યારે જે બોલિવૂડના મૂવી જોવો છો એ બધા હિન્દીમાં છે ને લગભગ બધા જ મૂવી તમને સમજાય છે. અને કેટલાક તો ઇંગ્લિશની વેબ સિરીઝ પણ આ લોકડાઉનમાં પૂરી કરી નાખી. એટલે સમજવામાં મને નથી લાગતું કે તમને હિન્દીમાં, એમાંય હું ભણાવતો હોય ત્યારે હિન્દીમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય. જેવું ગુજરાતી સમજે ને એટલું જ હું હિન્દી પરફેક્ટ જ ભણાવું છું. એટલે મારા લેક્ચરમાં કોઈ એક્સક્યુઝ ભૂલથી પણ ન કાઢતા. આઈયુપીસી નામકરણ 11th સ્ટાન્ડર્ડના છે બધા. 11th વાળા અત્યારે ભણે છે. તમે તો 12thમાં આવી ગયા છો. બહુ ઇઝી, બહુ સરળ પદ્ધતિમાં અમે ભણાવેલા છે. તો આજના લેક્ચરમાં જ એની લિંક તમને મળી જશે આઈયુપીસી નામકરણની. તો આઈયુપીસી નામકરણ બધા જ જેટલા આઈયુપીસી 4 લેક્ચર તો તમે ભરેલા હશે જ. આમ તો જેટલા આઈયુપીસી જે નામકરણ છે બધા જ પૂરા કરવાના છે. એમાં ખાસ જે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન છે એના પણ આઈયુપીએસસી લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપેલા જ છે. તો બધા જ આઈયુપીએસસી નામકરણ પૂરા કરવાના છે તમારે. એ લેક્ચર જોયા પછી એનસીઆરટી 10મો ચેપ્ટર જે છે આપણું હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન, એ એનસીઆરટીમાં તમારી જે એનસીઆરટી છે એમાં 289 નંબરના પેજથી લઈને 293 પેજ નંબર સુધીનું બધું જ હોમવર્ક મને કમ્પ્લીટ કરીને આજે ને આજે જ મોકલવાનું છે. 289 થી લઈને 293 પેજ નંબર સુધીનું હોમવર્ક પરફેક્ટ લખીને મને ક્લાસિફિકેશન, વર્ગીકરણ બધું જ એમાં ટૂંકમાં છે. આ ક્લાસિફિકેશન વર્ગીકરણ જે છે એ બધું જ A to Z આઈયુપીએસસી નામકરણ સહિત મને તમારે મોકલવાનું રહેશે. એમાં જે આઈયુપીએસસી નામકરણ કરાવેલા છે એ પહેલાં તો તમારે એના પહેલાં આઈયુપીએસસી નામકરણના લેક્ચર જોવા પડશે. તો આજે જેટલા ગ્રુપમાં લિંક આવી બધા જ આઈયુપીએસસી નામકરણના લેક્ચર જોઈ લેજો. અને આ લેક્ચરનું મને કમ્પ્લીટ હોમવર્ક કરીને તમારે મોકલવાનું રહેશે. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય સોનારાયણ. 293 નંબરના પેજ સુધીનું તમે કમ્પ્લીટ કરી લેજો. કાલથી 294 નંબરનું પેજ છે એ સ્ટાર્ટ કરશો આપણે.